Introduction. First of all, I congratulate all of you for being selected by your institution to attend this 4 days camp. So what's the name of this camp? It's an awareness program on emerging technologies for the school children. Okay, for the school children. So it is sponsored by Ministry of India, especially Department of Science and Technology and National Council for Science and Technology Communication. National Council for Science and Technology Communication. What may be the objective of this program? So the program yaar sponsor பண்ணிருக்காங்கன்னா Government of India ல இருந்து sponsor பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும்னா Department of Science and Technology. அவங்க தான் எதை கேர் பண்ணுவாங்கன்னா Development of Science and Technology in India. அதை கேர் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ள ஒரு ஃபோரம் இருக்கு. அந்த ஃபோரமோட பேர் என்னது? National Council for Science and Technology Communication. அப்ப அந்த ஃபோரமோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the recent trends இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு கொண்டு போகுது. அதான் மெயின் அப்ஜெக்டிவ். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எலிஜிபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாரு? For all eligible to attend this program, not the 11th and 12th students. They asked us to pick the school children from 6th standards to 9th standard only. The aim of the program is to create interest among the school children in the recent technology. Okay. Now I am asking one question: whether our nation is a developed nation or developing nation? Are you sure? Developed nation. How many of you? Please raise your hands. Developed nation. Then we are developing nation. Okay. Now I am asking another one question. What is meant by developed nation? What is meant by developed nation? Technology, improved technology. He is saying that it's partially correct. Partially correct. But there are two constraints for the developed nation. By two parameters, they are defining any nation as a developed nation. The first one is industrial revolution. How many industries the particular country is having to manufacture the items required by the particular country itself. The second one is per capita income. What may be the average salary of the citizen of the particular country is earning. If it is more, then the country is said to be developed nation. Whereas we are in the stage of developing nation. And our central government is aiming to become the developed nation in the year 2047. 2047 only. Okay, wow? So 2047 na எத்தனை வருஷம் இருக்கு? Now we are in 2024. 23 4 years. Okay. So என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க? The 20 yearsல என்ன changes should be there to become the developed nation? We must start so many industries. We must start so many industries to produce all the items required by our citizens of India. And also the average salary of the citizen should be more than 4 lakhs per annum. More than 4 lakhs per annum. For that, for the next 20 years, our GDP should be in the range of 8 to 10%. 8 to 10%. Recently, our government of Tamil Nadu conducted a 2 days global investor meet, in which they generated a fund around 6.64 lakhs of crore. And also, they created a job opportunity more than 2 lakhs. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இல்லையா? இப்போ ரீசெண்டாக நடந்தது
இல்லையா? டேட்டா வேலிடேஷன் முடிஞ்சது. எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல? 6.64 lakhs crores. சோ இது மட்டும் பார்க்காது. பட் இண்டஸ்ட்ரி வந்தா நமக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும்? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஓகேவா? எந்தெந்த கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க? நிறைய MNCs will come into Chennai to start their own industry. அப்ப என்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்? என்ன மாதிரி மிஷின்ஸ் இருக்கும்? நார்மலி யார்கிட்ட இருந்து மிஷின்ஸ் வாங்குவாங்க? டெவலப்டு நேஷன்ஸ் லைக் ஜெர்மன், ஜப்பான்ல இருந்து மிஷின்ஸ் வாங்குவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்ல என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இருக்கும்? நிறைய நியூ டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் இல்லையா? சோ அந்த டெக்னாலஜிஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பண்ண முடியும்? ஜாப் அப்ளை பண்ணி ஜாப் கிடைக்கலாம். அந்த இண்டஸ்ட்ரி அவங்க ப்ராப்பரா ரன் பண்ண முடியும். That's the purpose of this program, to give the awareness about the recent technologies to the school children, so that the India will become developed nation. We are in the transition phase. அதே போல ஈவென்ட் கவுன்சில் ஒன்று இருக்கு, யுனைடெட் நேஷன் கவுன்சில், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அவங்களோட ரோல் என்ன? ஈவென்ட் கவுன்சிலோட ரோல். இப்ப நிறைய கண்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா டெவலப்டு நேஷன், நிறைய பேரு டெவலப்பிங் நேஷன்ல இருக்காங்க, நிறைய பேரு அண்டர் டெவலப்மென்ட்ல இருக்காங்க. வாட் மே பி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஈவென்ட் கவுன்சில்? 4 டொமைன்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹியூமன் சென்ட்ரிக் ஒரு டொமைன், சயின்டிபிக் டொமைன் ஒன்று இருக்கு, எக்கனாமிக் டொமைன்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்விரான்மெண்டல் டொமைன்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்தம் எத்தனை கோல்ஸ் செட் பண்ணிருக்காங்கன்னா 17 கோல்ஸ் செட் பண்ணிருக்காங்க, 169 டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா எந்த கண்ட்ரியா இருந்தாலும் எந்த சிட்டிசனா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் என்ன கிடைக்கும்? ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கிடைக்கும். ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ இதுக்கு தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நம்மளும் சேர்ந்து வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், so that we will become developed nation. ஓகேவா? இப்போ நம்ம டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா emerging technologies. So can you list the emerging technology? Artificial intelligence. Okay, very good. What's the meaning of artificial intelligence? Robo is different. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Machine learning. Okay. So artificial intelligence in the sense giving intelligence to the machines so that the machine will make its own decision. Yeah, நம்ம இப்போ ஸ்கூல் படிச்சிட்டு இருக்கோம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்காங்க. இல்ல யார் மெச்சூர்டா இருப்பாங்க? 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து மெச்சூர்டா இருப்பாங்க. இந்த சென்ஸ் அவங்களுக்கு டெசிஷன் ஹையர் லெவல் எடுப்பாங்க. வேற 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டெசிஷன் எடுக்கிற கெபாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா they don't have the experience. 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ் மாதிரி யாருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இருக்காது. பட் மிஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் பண்றோமோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணோம் செய்யும். அதுக்கு ஓனா டெசிஷன் எடுக்க தெரியாது. பட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா they are giving intelligence to the machines so that machines can take own decision, so that it will interact with the near machines inside the industry. அது என்ன பண்ணிக்கும்? ரெண்டு மிஷினுக்கு என்ன பண்ணோம்? கம்யூனிகேட் பண்ணோம். even it will communicate with the operator also. So இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கலாம். சோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இம்ப்ளிமென்ட் பண்றதுக்கு தான் என்ன டெக்னிக் இருக்குன்னா மெஷின் லேர்னிங் இருக்கு, டீப் லேர்னிங் இருக்கு. ரெண்டுமே சேம் கான்செப்ட் தான். பட் நேச்சர் ஆஃப் டேட்டா பொறுத்து டீப் லேர்னிங் மெஷின் லேர்னிங் வேரி ஆகும். இது வந்து ஒரு டொமைன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். வேற ரீசன்ட் டெக்னாலஜிஸ் virtual reality, very good. Augmented reality, very good. Virtual reality, augmented reality. வேற என்ன அப்படியே போனீங்கன்னா mixed reality இருக்கு. இதையும் தாண்டி என்ன இருக்கு? extended realities இருக்கு. இப்போ ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணனும்னா அந்த ஆபரேஷன் ஆகலாம், சக்சஸ் ஆகலாம், ஃபெயில் ஆகலாம். ஃபெயில் ஆச்சுனா சம்டைம் பேஷண்டோட லைஃப் போயிடலாம். Yeah. So before operating the patient, we can perform some simulation using the virtual reality. இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வருது. நீ நம்ம virtual reality எங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நிறைய கேமிங் என்விரான்மென்ட்ல
யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே போல மதுரையில அதிசயம் இருக்கு, தீம் பார்க் போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு ஹாரர் ஷோ காமிப்பாங்க, ஒரு சீட்ல உட்கார வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதுவும் வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ அந்த சீட்ல என்ன இருக்கும், வைப்ரேட்டிங் சீட் இருக்கும், நிறைய ஆடியோ கொடுப்பாங்க, சென்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதே கொடுத்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு 3D என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி உங்களை அந்த 3D எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க. இட்ஸ் ஆல்சோ a virtual reality. But virtual reality finds variety of application in various domains, different domains இருக்கு. Even in education domain also virtual reality இருக்கு. ஓகேங்களா, மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கு, military applicationல இருக்கு, கேமிங் என்டர்டைன்மெண்ட்ல ஃபுல்லாவே இருக்கு. ஸோ virtual reality, augmented reality, mixed reality, extended reality இதெல்லாம் இன்னொரு டொமைன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டொமைன் என்ன பார்த்தோம், AI பார்த்தோம். AI, deep learning, machine learning. ரெண்டாவது virtual reality. வேற cloud computing சொன்னாங்க இல்லையா. What's the need for cloud computing? இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இல்ல லேப்டாப் வச்சிருக்கோம்னா அதோட ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி இஸ் லிமிட்டட் டு 500 GB ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் இல்ல 1 TB ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கலாம். சப்போஸ் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா அங்க உள்ள டேட்டா will be more than 1 TB. அப்ப அந்த டேட்டாவை எங்க ஸ்டோர் பண்ணோம், முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா லோக்கலா ஒரு சர்வர் வச்சிருப்பாங்க. the cost of the server will be more and maintaining the server is also cost more இல்லையா. அப்ப அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்கன்னா cloud கொடுத்து என்ன பண்றாங்க, ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம், கம்ப்யூட்டிங் ஃபெசிலிட்டியை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி உள்ள டொமைன்ல அது cloud computingல வந்துரும். வேற ரீசன் டெக்னாலஜி வேற என்ன இருக்கு, 5G இருக்கு இல்லையா. 5G எப்ப லான்ச் பண்ணாங்க, was launched by our Prime Minister on 1st October 2022. But complete 5G India la implement ஆயிடுச்சா, because any reason எதா இருக்கா, lack of infrastructure, so partially correct. But 4G பாத்தீங்கன்னா how many operators are in India to provide a 4G communication, ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க. But the main player is Jio, Airtel, Vodafone இருந்தது, நிறைய பேர் இருக்காங்க. But 5G பொறுத்த வரைக்கும் throughout India there is only 2 operators, Jio as well as Airtel. But இதுல யாரு டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, Jio only dominating. So எல்லாரும் யார தான் போற சிச்சுவேஷன் ஆகி போச்சு, Jio தான். அதனால தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் எந்த சிட்டிஸ்ல இருக்காங்களோ அதுக்கு தான் பிரையாரிட்டி கொடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. ஓகேங்களா, இது 5G கம்யூனிகேஷன். வேற e-vehicle is another one domain இல்லையா. இப்போ we are running the vehicle using petrol or diesel இல்லையா. சோ என்ன பண்றோம், பெட்ரோல் ஆர் டீசல்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு நாள் இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இருக்கும். அதே போல காஸ்ட் ஆஃப் த பெட்ரோல் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 103 rupees இருக்கு. டீசல் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ மோர் அஃபோர்டபிளா. பட் அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றோம், ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். சோ அது எப்படி ரன் பண்றாங்க, பேட்டரி பவர்டு இல்லையா. சோ எனர்ஜி என்ன பண்ணுவாங்க, கரண்ட் பேட்டரியில சார்ஜ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, அதுல இருந்து வோல்டேஜ் எடுத்து எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை ரன் பண்ணி அந்த வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். இது ஒரு டொமைன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். இதுல ஹைபிரிட் வெஹிக்கிள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேவா. அடுத்து சைபர் செக்யூரிட்டி சொன்னீங்க, அதை பத்தி நாளைக்கு ஒரு டீடைல் செஷன் மார்னிங் இருக்கு. நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமோ நிறைய சோசியல் மீடியால நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். டேட்டா எங்க போயிட்டு இருக்கு, யாருக்கு போயிட்டு இருக்கு, நமக்கு மட்டும் தான் தெரியுமா இல்ல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுமா. சோ அப்ப டேட்டா எவ்வளவு செக்யூர்டா இருக்கணும். எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பீங்க. வாட்ஸ்அப் அக்கவுண்ட் இல்லாம யார் இருக்கீங்களா, Facebook அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பீங்க, Instagram அக்கவுண்ட் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ப்ரொஃபைல் லாக் பண்றீங்களா, எத்தனை பேர் லாக் பண்ணிருக்கீங்க ப்ரொஃபைல். அப்ப நீங்க போஸ்ட் பண்ற எல்லா மெசேஜும் யாருனாலும் பார்க்கலாம். அப்ப நம்மளே என்ன பண்றோம், நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது செக்யூர்டா இருக்கணும்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், சைபர் செக்யூரிட்டி தெரிஞ்சிருக்கணும். Also one of the recent technologies. Anyway, I listed out some of the emerging technologies like generative AI. It's a recent technology in artificial intelligence. Generative AI. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா computing power. நம்மளா லேப்டாப்ல i5 i7 processor யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா.
இதே அட்வான்ஸ்டு ப்ராசஸ் என்ன போகும்னு பாத்தீங்கன்னா GPU போகும். GPUனா CPU கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். அதுதான் பென்டியம் ப்ராசஸர் i3 i5 i7 வந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லெவல் கிராஃபிக்கல் ப்ராசஸிங் யூனிட் தமிழ்காரங்க சொன்னாங்க. அது வந்து அடுத்த லெவல் கம்ப்யூட்டிங் பவர் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ நம்ம ஸ்மார்ட் போன் வாங்குறோம்னா அதுலயும் ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும். அதுல எத்தனை கோர் இருக்கும்? 4 கோர் கொடுத்திருப்பாங்க, இல்ல ஆக்டா கோர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆக்டா கோர்னா there will be 8 number of processor. In the sense at a time it will perform 8 parallel operations. இதுல பாத்தீங்கன்னா GPU ல பாத்தீங்கன்னா there will be 100 cores. அப்ப computing power will be more. அதே போல if you want to implement deep learning in the AI process, then we must use TPU, tensor processing unit. Tensor processing unit. Already GPU ல எவ்வளவு கோர் இருந்தது? 100 cores இருந்தது. இதுல 10,000 cores இருக்கு. அப்ப processing capacity பாத்துக்கோங்க. இந்த ப்ராசஸர் எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. ரீசெண்டா நம்ம PM ஒரு MOU ல சைன் பண்ணிருக்காங்க. சோ சிலிகான் சிப் மேனுஃபேக்சர் பண்ற டெக்னாலஜி இந்தியால வரப்போகுது. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் டிவைஸ். பிராக்கெட்ல என்ன போட்டுருக்கேன்? ஸ்மார்ட்டர் டிவைஸ் போட்டுருக்கேன். இது என்ன ஸ்மார்ட் டிவைஸ் ஆர் ஸ்மார்ட்டர் டிவைஸ்? இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் போனுக்கு பேர் என்னதுப்பா? ஸ்மார்ட் போன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன போனா இருந்தது? மொபைல் போனா இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி செல்போனா இருந்தது. எப்போ ஸ்மார்ட்டா மாறிச்சு? When internet connectivity is provided to the mobile phone, it's called as smartphone. Like that. என்னென்ன கொடுத்திருக்கோம்? யார் யாருக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்திருக்கோம்? We provided internet connectivity to the TV. Now TV becomes smart TV. And also smart watch, smart refrigerator, smart AC. So எங்க connectivity கொடுக்கறோமோ எல்லா டிவைஸ் என்ன ஆயிரும்? ஸ்மார்ட் டிவைசஸ். இந்த ஸ்மார்ட் டிவைசஸ்க்கு தான் நம்மளோட டாபிக் இருக்கு, IoT, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். வேற என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்கு? டேட்டாஃபிகேஷன். இப்ப இ-காமர்ஸ் வெப்சைட் நிறைய இருக்கு. அமேசான் இருக்கு, Flipkart இருக்கு, இதே மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்கு, மிந்த்ரா இருக்கு இல்லையா? இங்க எல்லாம் இப்ப Flipkartல போய் ஒரு மொபைல் நீங்க ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே நமக்கு அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்? கவர் வாங்குங்க அப்படி சொல்லி. எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது நமக்கு? டேட்டா கலெக்ஷன், டேட்டா சயின்ஸ் இல்லையா? அதான் டேட்டாஃபிகேஷன் இருக்கு. அந்த டேட்டா வச்சு நிறைய மானிபுலேஷன் பண்ணலாம். Right, the machine and deep learning already I told. And extended reality, it's an extended version of virtual reality. 3D printing, so another emerging technology. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிஷின்ஸ் வாங்குனாங்கன்னா ஏதோ டெக்ஸ்டைல் மில் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா மிஷின்ஸ் எங்க இருந்து வரும்னா ஜெர்மன்ல இருந்து வரும். அந்த மிஷின் ரன் பண்றாங்க, ஏதோ ஒரு சின்ன கியர் உடைஞ்சு போச்சுன்னா மிஷின் டோட்டலா ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அந்த கியர் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, ஜெர்மனில ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. வரது எவ்வளவு நாள் ஆகும்? It take more than 1 month. இல்லையா? அப்போ 1 month வரைக்கும் அந்த மிஷின் என்ன பண்ண முடியாது? ரன் பண்ணவே முடியாது. பட் நம்ம இப்ப என்ன டெக்னாலஜி இருக்கு? 3D பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி இருக்கு. சோ அதோட 3 டைமென்ஷனல் டிசைன் தெரிஞ்சா நம்மளே என்ன பண்ணிடலாம்? அந்த கியரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? நம்ம காலேஜ்ல 3D பிரிண்டிங் சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. பிளஸ் மெக்காட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் போனீங்கன்னா அங்கே 3D பிரிண்டிங் மிஷின் இருக்கு, காட்டுவாங்க பாருங்க. ஓகே. Genomics related to biotechnology. Genes full-ஆ manipulate பண்ணி நம்மளே என்ன பண்ணலாம்? இப்போ சுகர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சுகர் வந்து கியூரபிளா? pancreas வந்து செல் டெட் செல் ஆயிடுச்சுன்னா லைஃப் டைம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும்? டேப்லெட் எடுக்கணும், இல்ல இன்சுலின் போடணும். பட் இப்போ டெக்னாலஜி எப்படி மாறிடுச்சுன்னா சுகர் இல்லாத பேஷண்ட் இருந்து அவங்க pancreas செல் எடுத்து இன்னொரு ஆளுக்கு என்ன பண்ணலாம்? இம்ப்ளான்ட் பண்ணி அவரை சுகர் ஃப்ரீயா மாத்திடலாம். That technology is also growing. அதுக்கப்புறம் நியூ எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ். இதான் ரினியூவபிள் எனர்ஜில வரும். ஓகேவா? இப்போ பெட்ரோல் டீசல் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம வெஹிக்கிள் மாறிட்டு இருக்கோம். எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஜெனரேட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு என்னென்ன பவர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு? தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு, சோலார் பவர் பிளான்ட் இருக்கு, விண்ட் டர்பைன் இருக்கு, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்கு. இந்த மாதிரி வேரியஸ் எனர்ஜிஸ் அதையும் டெவலப் பண்ணிட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ். இதுல நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா third one, smarter devices. Okay, next. So what is IoT? Internet of Things.
இங்க நான் டெஃபினிஷன் கொடுத்துட்டேன். பட் இருந்தாலும் ஐஓடினா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். Any idea? Internet of things ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பேரு e-commerce, electronic commerce சொல்லுவோம். நாம காமர்ஸ்னா some transactions இருக்கும். இதே வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல ஆர்டர் பண்ணோம்னா அது e-commerce சொல்லுவாங்க. Smartphone is an example for IoT product சொல்லுங்க. IoT product example தான் smartphone. So Internet of Things is nothing but a network of physical objects or things. It may be any object, but it's a combination of hardware as well as software. It's a combination of hardware as well as software. And the hardware na ipo eppadi name பண்ணிருக்காங்கன்னா electronics கொடுத்திருக்காங்க. Electronics கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளோட லேப்டாப் பாக்குறீங்க இல்லையா? இல்ல பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் பாத்தீங்கன்னா it's a combination of hardware as well as software. Hardware as well as software, like that only. In addition to that, என்ன இருக்கும்? Sensors இருக்கும், and there should be the network connectivity. What may be the objective of network connectivity here? To exchange, to collect as well as exchange the data. To collect as well as exchange the data. Okay. That's the definition for the term Internet of Things. Internet of Things. So in the term Internet of Things, the term யார் காயின் பண்ணிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் டெக்னாலஜிஸ்ட் பேர் வந்து கெவின் ஆஸ்டின். அவர் தான் காயின் பண்ணிருக்காரு. எந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா இந்த இயர் 1999. இந்த இயர் 1999 அதுல காயின் பண்ணாரு. அவர் ஒரு P&G அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய ஆட்ல வரும். ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் இல்லையா? அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணவர். ஓகேவா? அந்த கம்பெனில ஒரு ப்ராடக்ட் எந்தெந்த செக்ஷன்ல இருந்து எந்தெந்த செக்ஷன்ல மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி ட்ராக் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்காங்க. அதுக்கு அவர் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார்னா RFID ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன்ங்கிற டேக் அட்டாச் பண்ணி அது எங்கெங்க மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்துருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன இருக்குன்னா 2-3 ப்ராடக்ட் இடையில கம்யூனிகேஷன் இருந்திருக்கு. அந்த கம்யூனிகேஷனை இன்டர்நெட் வழியா ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவர் தான் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பிரசன்டேஷனை பார்த்த கம்பெனில ஒரு செமினார் நடந்தப்போ கம்பெனி செமினார்ல பிரசன்டேஷன்ல he coined the term Internet of Things. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணோம். Even though he coined the term Internet of Things in the year 1919 only, without unknowingly, we used the IoT items in the earlier stages also. Okay. ATM machine கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What's the expansion for the term ATM? Teller machine. Very good. Yeah. அது என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு டைப் ஆஃப் ATM machine இருக்கு. In majority of the ATM machine, we can only withdraw the money. But in some machines, we can perform both deposit as well as withdraw it. சரியா? ஓகே. எத்தனை பேர் இந்த ATM machine-ல transaction பண்ணிருக்கீங்க? How many of you? Suppose if you want to make some transaction through the ATM machine, you must have ATM card. You must have ATM card. And the ATM card la enna details irukum? Account number, very good. Account holder name, where avlo information ulla irukka? In the bank, very good. Say okay. So how will you make transaction through this ATM machine? எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? எப்படி வந்து ATM machine-ல transaction பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்டை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணனும். ஓகேவா? கார்டு என்ன பண்ணனும்? ATM கார்டை இன்சர்ட் பண்ணனும். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷின்ல வந்து டிரான்சாக்ஷனா இல்ல வந்து கார்ட்
அமௌண்ட் உள்ள போடுமா எடுக்கணும்னு கேட்கும் சார். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பின் நம்பர் கேட்கும் சார். பின் நம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்கும் சார். கேட்டக்கப்புறம் ஓகே சொன்னால் அந்த அமௌண்ட் வரும். வெரி குட். ஸோ இவர் சொன்னது என்னன்னா, first we have to insert a ATM card in the card holder. Insert பண்ண உடனே there will be magnetic readers. ஓகேவா? அது என்ன பண்ணா, it will read the card details. ஓகேவா? next என்ன பண்ணோம், it will send some display messages in the screenல இருக்கும். அதுல என்ன பண்ணோம், welcome கொடுத்துட்டு please enter your pin number கேக்கும். enter your pin number கேக்கும். ஓகேவா? so you have to enter your 4 digit pin number. நம்ம எல்லாருமே pin number எத்தனை digit தான் கொடுத்திருப்பாங்க, 4 digit. enter பண்ண உடனே if the pin details are correct, என்ன பண்ணோம், it will greet you. உங்க பேரை சொல்லி என்ன பண்ணோம், do you want cash deposit or withdrawal. அது மாதிரி சில இதுல sophisticated இருந்ததுன்னா என்ன லாங்குவேஜ் வேணும்னு செலக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. சப்போஸ் நீங்க withdrawal சொல்லி பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன டிரான்சாக்ஷன் இருக்கும், withdrawalனா உங்க அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குங்கிறத டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். அதுக்கு அந்த ஏடிஎம் மிஷின் எதோட இன்டராக்ட் பண்ணணும், அந்த பேங்கோட சர்வரோட இன்டராக்ட் பண்ணணும். So whether without internet connectivity is it possible to interact with a bank server by the ATM machine? It's not possible. Okay va? Our ATM machine is a very good example for IoT product. Okay. Now ATM machine எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க? ATM machine எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கப்பா? 1999ல அந்த பிரிட்டிஷ் டெக்னாலஜிஸ்ட் வந்து இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ங்கிற டேர்ம் காயின் பண்ணிருக்காரு. பட் ஏடிஎம் மெஷின் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டட் பை பெர்க்லேஸ் பேங்க் இன் USA in the year 1962. In the year 1962. அப்போ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம். 1999ல இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ங்கிற வேர்டு காயின் பண்ண பிறகு in the year 2000 LG introduced smart refrigerator. அதுக்கப்புறம் இந்த year 2007 ஆப்பிள் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட போன் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணாங்க. ஆப்பிள் phone was introduced in the year 2007 with the internet connectivity in the name of smartphone. அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய டிவைசஸ் வர ஆரம்பிச்சு, எல்லாமே ஸ்மார்ட் வர ஆரம்பிச்சு. அப்ப ஐஓடிங்கிறது புதுசு இல்ல, பழசுதான். இந்த மீன் டைம் 1962ல ஏடிஎம் மிஷின் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் US நிறைய ட்ரையல் அண்ட் எரர் பார்த்தாங்க. இத பாத்தீங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வெண்டிங் மிஷின் டெவலப் பண்ணாங்க, கோகோ கோலா வெண்டிங் மிஷின் டெவலப் பண்ணாங்க. அந்த வெண்டிங் மிஷின்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு பிளஸ் எவ்வளவு கோகோ கோலா டீன்ஸ் இருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்றதுக்கும் they used the internet. In the meantime இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி MIT யூனிவர்சிட்டி அங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பிரெட் டோஸ்டர் இல்லையா, அத through the internet they just switch it on as well as switch it off. அதுக்கப்புறம் 99ல தான் என்ன பண்ணாங்க, IoT வந்தது. 2000ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்தது. 2007ல ஆப்பிள் ஃபோன் வந்துச்சு. சோ இதெல்லாம் இருக்கும் பாத்துக்கோங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் IoT ப்ராடக்ட் இஸ் ATM. ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி இன்டர்நெட் பப்ளிக் யூஸ் வந்தது, www.com. ஓகே, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணாங்க, டு டேக் த கன்சப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் யூனிட்ஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹவுசஸ் they used the smart meters. But in our country we are using digital meters. பலசெல்லாம் எடுத்துட்டு என்ன மீட்டர் மாத்துறாங்க, ஒரு 5 years back டிஜிட்டல் மீட்டரா மாத்துறாங்க. பட் நம்ம ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் மாத்துறதுக்கு ஒரு 5 years ஆகும். என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் மாத்துறாங்க? இப்போ டிஜிட்டல் மீட்டர்னா
EB ரீடிங் எடுக்கிறது யார் வரணும்? 2 மாசத்துக்கு ஒருக்க EB வந்து ஒருத்தர் நேரா வந்து டோரை தட்டி என்ன பண்ணுவாரு? EB மீட்டர் எடுத்து ரீடிங் பாப்பாரு. எவ்வளவு யூனிட் கன்சியூமர் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு EB கார்டுல பில் அமௌண்ட் நோட் பண்ணிட்டு போவாரு. அதை நம்ம பே பண்ணுவோம். ஆன்லைன்ல பே பண்ற வசதி இருக்கு. பட் இதே ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸா மாத்தணும்னா EB ஆல் நேரா வீட்டுக்கு வரணும் தேவையில்லை. அங்க இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? பில் ஆட்டோமேட்டிக்கா அனுப்பிச்சுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லாக்ஸ். நிறைய ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல they implemented digital locks. இப்ப நம்ம வீட்டோட டோர் கீ யார்ட்ட இருக்கும்? நம்மகிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஃப்ரெண்ட் யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாங்க, நம்ம வெளியே இருக்கோம்னா ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணோம்? நம்ம திருப்பி வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும், வெளியே தான் வெயிட் பண்ணணும். பட் if you are using the smart locks என்ன பண்ணலாம்? You may give the authorization to your friend to enter into your house. இல்லையா? சோ ஒரு 1 hour இருந்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீங்க வரலனா ஒரு கிளம்பிட்டாருன்னு வெச்சுக்கோங்க. அவர் டோர் லாக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுவாரு. அவர் டோர் லாக் பண்ண இண்டிகேஷன் யாருக்கு வந்துரும்? நம்மளுக்கு வந்துரும் இன்ஃபர்மேஷன். We can monitor the door closing as well as the door opening operation using the smartphone itself. It's also possible. அதுக்கடுத்து ஸ்மார்ட் ஹெல்த் கேர். நிறைய வந்து பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களோட ஹார்ட்டோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும்? கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்ப சென்சார்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹார்ட்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த சென்சார்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஹார்ட் ரேட், வேரியஸ் parameters it will send to the doctor through the internet. It's also possible. It's called as smart health care. அதுக்கப்புறம் smart vehicles. Now only we are talking about e-vehicles. But in foreign countries autonomous vehicle Google try பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? Plus Tesla is also trying autonomous vehicle in the sense without driver. vehicle என்ன இருக்கும்? source வந்து destination மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். It's also possible. At the time the vehicle should interact with the another vehicle which is nearby to the vehicle as well as with the traffic signal and யார் அந்த ரோட்ல people traffic peoples இருப்பாங்க, அவங்களோட interact பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா அந்த e-vehicle என்ன vehicle மாறிடும்? It will become smart vehicles மாறிடும். Smart cities. Now only we are talking about smart cities. அதுல பாத்தீங்கன்னா waste management only we are using the smarter dustbin. இல்லையா? மதுரை முனிசிபல் கார்பரேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் வந்து ஸ்மார்ட் டஸ்ட்பின் செஞ்சு அனுப்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுல எவ்வளோ கார்பேஜ் இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் டைரக்டா முனிசிபலுக்கு போகும். ஃபுல்லா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போவாங்க. பட் இதே மாதிரி நிறைய என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்மார்ட் பார்க்கிங் பண்ணலாம் சிட்டிஸ்ல. டிராபிக் எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கோ, டிராபிக் கன்ஜெஷன் இருக்கோ, அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? ஆட்டோமேட்டிக்கா வெஹிக்கிள் பார்த்து டைவர்ட் பண்ணி விடலாம். இட்ஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வரும். அதுக்கு ஒரு பில்டிங் will interact with the other building. இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணலாம். It will come under the category of smart cities. அதுக்கடுத்து ஸ்மார்ட் டஸ்ட். இப்போ பொல்யூஷன் தான் பெரிய தலைவலியா இருக்கு இல்லையா? தீபாவளி முடிச்சிங்க இல்லையாப்பா? முன்னாடி டெல்லியில ப்ராப்ளம் வரும். பட் இப்போ தீபாவளி முடிச்ச உடனே இந்த வருஷம் எங்க பிரச்சனை வந்தது? சென்னையில பிரச்சனை வந்தது. என்ன ப்ராப்ளம்? பொல்யூஷன். அப்போ பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இங்க விருதுல இருந்து மதுரை போனீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஒன்று இருக்கும். அங்க வெளியே டிஸ்ப்ளே பண்ணிருப்பாங்க, ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் டிஸ்ப்ளே பண்ணிருப்பாங்க. அது ஒரு லெவல் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா நம்ம பிரீதிங் வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அதையும் என்ன பண்ண? பொல்யூஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அந்த பொல்யூஷன் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்றதுக்கு they will என்ன பண்ணுவாங்கன்னா spray the smart dust in the air. That way they will take the air quality index. It's also possible through the IoT. So இப்போ நம்ம ஒரு small break கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணிப்போம். பிரேக் அப்புறம் it will continue. So in the morning session we discussed IoT. Yeah, just evolution of IoT மட்டும் பார்த்தோம். ஓகேவா? லேப் போறதுக்கு இன்னொரு 15 minutes இருக்கு. ஸோ அந்த 15 minutesல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டாபிக் கவர் பண்ண முடியுங்கிறத பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் IoT பாருங்க. Life cycle of IoT. So how to implement IoT for any type of application? The first one, gathering the information, collection of information. So to collect the information, normally sensors are used. Sensors are used in the IoT products. Next,
communicate with the other devices. In the sense, sensors may contact with the other sensors in the same IoT product, or it may send the information to the processor for further manipulation. That step is called as communication step. The third one is analyze. So if any information is received by the processor, it will do some manipulation. On the received data, that manipulation is very essential to take the action. Okay. So these are the 4 stages in the life cycle of IoT. So theoretically படிச்சீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பேசுவோம். So இந்த ரூம்ல என்ன இருக்கு? Closed environment இல்லையா? So உள்ள நம்ம உட்கார முடியாது. அதுக்கான என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஏர் கண்டிஷனிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. பட் இங்க உள்ள ஏர் கண்டிஷனுக்கு ஓல்ட் டைப். ஓகேவா? இதுல IoT கிடையாது. பட் ஏர் கண்டிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? கரண்ட் இல்லாம ஒர்க் ஆகுது. பட் how it's work? இதுல ஏர் கண்டிஷனை எப்படி ஆபரேட் பண்ணுவீங்க? நார்மலா every air conditioner is provided with a remote. ரிமோட்ல ஒரு டிஸ்ப்ளே வேற இருக்கும். இல்லையா? நாம எப்படி ஏர் கண்டிஷனை ஆன் பண்ணுவோம்? அதுல ஆன் ஆஃப்ங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்கும். சோ ஆன்ங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா ஏர் கண்டிஷனர் மெஷின் வந்து ஆன் ஆயிடும். இந்த சென்ஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ரசர் இருக்கும். கம்ப்ரசர் என்ன ஆரம்பிக்கும்? ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். சோ உள்ள வந்து கூலிங் ஏஜென்ட் வச்சிருப்பாங்க. அது உள்ள சர்க்குலேட் ஆகி அந்த ரூம்ல ஃபுல்லா என்ன ஆகும்? கூலிங் எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிக்கும். சோ கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டே இருந்ததுன்னா கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டு இருந்தா ரூம் வந்து கூல் ஆயிட்டா போயிட்டே இருக்கும். இல்லையா? அப்ப நம்ம டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மல் ஏசில டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுவோம். நாம பாத்தீங்கன்னா 17 செட் பண்ணுவாங்க மினிமம் லெவல். இல்லனா 20 செட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்ப 20 டிகிரி செட் பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ரசர் ரன்னிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஆஃப் கண்டிஷன் வரும். எந்த கண்டிஷன் அப்போ? when the room temperature reaches the set temperature 20 or 17 degree. இல்லையா? அப்ப ரூம் டெம்பரேச்சரை சென்ஸ் பண்றதுக்கு இல்ல மானிட்டர் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படும்? ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் தேவைப்படும். Similarly, to collect the information about the environment in any type of application, sensor is required. ஓகேவா? சோ இந்த சென்சார்ல உள்ள டேட்டா, அதாவது 17 டிகிரி இல்ல 20 டிகிரி உள்ள டேட்டா கம்ப்ரசருக்குள்ள போகும். இல்லையா? கம்ப்ரசர்ல ஒரு கம்ப்யூட்டிங் யூனிட் உள்ள இருக்கும். ரொம்ப சின்ன யூனிட் வச்சிருப்பாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டிங் யூனிட் என்ன பண்ணும்? ஆல்ரெடி நம்ம செட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் இருக்கும். இல்லையா? 17. இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்ல ரூமோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். ரெண்டையும் என்ன பண்ணும்? கம்பேர் பண்ணும். இப்போ சப்போஸ் செட் டெம்பரேச்சர் 17 and the room temperature is 20 அப்படி பாத்தீங்கன்னா there will be output from the comparator. என்ன ஆகும்? 17 minus 20 என்ன கிடைக்கும்? -3 டிகிரி கிடைக்கும். -3 டிகிரி கிடைச்சனா என்ன இன்ஃபரன்ஸ் இருக்கு? set temperature is not reached or the room temperature is more than the set temperature. So to reach the set temperature we must turn on the compressor for some more time. கரெக்ட்டா? சோ அதான் வந்து the computing power. இங்க அதான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ டெம்பரேச்சர் யார சென்ஸ் பண்றது? உள்ள டெம்பரேச்சர் சென்சார், மேபி தெர்மிஸ்டா இருக்கலாம் இல்ல தெர்மோஸ்டாட்டா இருக்கலாம். சென்ஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளவுங்கற யூனிட்டை யாருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுது? உள்ள ப்ராசஸருக்கு. ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுது? அந்த சென்சார் வந்து ஒரு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுது. அனலைஸ் பண்ணி it will take some decision whether to switch off the compressor or switch on the compressor அப்படி சொல்லி ஒரு டெசிஷன் எடுக்குது. That's it. புரியுதுங்களா? This is the implementation of IoT for any type of applications. So collection. So to collect the information about the environment, sensors are used. இல்லையா? சோ சென்சார்ல இருந்து என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா வரும். டேட்டா எங்கெல்லாம் இருக்கும்? டேட்டா எங்கெல்லாம் இருக்கும்? Everywhere there will be data. Everywhere there will be data. நம்ம வீட்ல பாத்தீங்கன்னா கூட டேட்டா இருக்கும். என்னென்ன டேட்டா இருக்கும்? மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா? மொபைல் ஒரு சிம் கார்டு கொடுப்பாங்க.
சிம் கார்டு என்ன பண்ணோம், மொபைல் இன்சர்ட் பண்ணி சிம் கார்டை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அப்பயே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், சம் இன்ஃபர்மேஷனை நம்மளுக்கு தெரியாமையே யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம், மொபைல் ஆபரேட்டருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுறோம். வேற டேட்டா ஈவில இருந்து ரீடிங் எடுக்க வருவாங்க. அப்போ பவர் கன்சப்ஷன் எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணிருக்கோங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன போயிட்டு இருக்கு, யாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரியாமலே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் தான் டேட்டா. ஓகேவா? இந்த டேட்டாவை கேதர் பண்றதுக்கு சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஹோம்ல இருக்கலாம். In cars also there will be enormous amount of data. கார் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கார்ல டிராவல் பண்ணிருப்பீங்க. உள்ள என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்கு தெரியுமா கார்ல? GPS இருக்கு. ஓகே, வெரி குட். GPS in the sense global positioning system. ரெண்டு பாராமீட்டர், லாட்டிட்யூட் வச்சு நீங்க எங்க இருக்கீங்கறத ட்ராக் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸ்பீடோமீட்டர் ஒரு யூனிட், கார் என்ன ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. இது தவிர வேற என்னென்ன யூனிட் இருக்கு? ஓகே, வேற ABS கேள்விப்பட்டீங்களா? ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம். ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம். நார்மல் கன்வென்ஷனல் பிரேக்கிங் சிஸ்டத்தை விட ABS சிஸ்டம் இஸ் வெரி வெரி பெஸ்ட் ஒன். சோ ABS இருந்தா வண்டியில என்ன ஸ்பீட்ல போனாலும் பிரேக் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பிரேக் லாக் ஆகாது, வெஹிக்கிள் ஸ்கிட் ஆகாது. ஓகேவா? அப்போ வெஹிக்கிள் என்ன ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு, பிரேக் என்ன ஃபோர்ஸ்ல நம்ம பிரஸ் பண்றோம், எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணணும். அந்த டேட்டா இருக்கும். ஓகே, வேற ஏர்பேக் சிஸ்டம். வெரி குட். ஏர்பேக் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? சப்போஸ் ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டேமேஜ் வரக்கூடாது, காருக்கும் சரி உள்ள பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் சரி, இல்லையா? அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆன fraction of a second in terms of millisecond ல மைக்ரோ செகண்ட்ல சென்சார் அவுட்புட் எங்க போணும், கண்ட்ரோலருக்கு போய் கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும், ஏர் பேக்கை ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன ஸ்பீட்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் பாத்துக்கணும். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், இல்லையா? இதை தவிர நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம எங்க இருந்து எங்க போயிட்டு இருக்கோங்கிற டேட்டாவை நம்ம யாரையாக்கோ கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? இப்ப ஃபோர் ட்ராக்ல போனீங்கன்னா ஹைவேஸ்ல ஃபுல்லா என்ன இருக்கு, டோல்கேட் இருக்கு. ஒவ்வொரு டோல்கேட்ல என்ன வச்சிருக்காங்க, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப வெஹிக்கிள் எங்க இருந்து எங்க போயிட்டு ஈஸியா ட்ராக் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா கார்ல இருந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்படி கொடுக்கும்போது ஒரு ஆபீஸ் எடுத்துக்கோங்க, பெரிய காலேஜ் ஆபீஸ் அதே ஸ்கூல் ஆபீஸ் இருந்தாலும் ஸ்கூல்ல எத்தனை எம்ப்ளாயி இருக்காங்க, அவங்க எந்த டைமுக்கு ஒர்க்கிங் வர்றாங்க, எத்தனை நாள் லீவ் எடுத்திருக்காங்க, எப்போ வெளியே போறாங்க, இந்த மாதிரி டேட்டாவும் நிறைய இருக்கு. இதே ஒரு மேனுபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரி போனீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மேனுபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ராம்பர் சிமெண்ட் ஃபேக்டரி. அங்க என்னென்ன டேட்டா தேவைப்படும், எத்தனை ஷிஃப்ட், எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் இருக்கு, என்ன டிமாண்ட் இருக்கு, கஸ்டமருக்கு எவ்வளவு டெலிவரி கொடுக்கணும், இல்ல எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, எவ்வளவு டைம் பிளான்ட் ரன் பண்ணா எவ்வளவு த்ரூபுட் கிடைக்கும், எல்லா டேட்டாவும். சோ இந்த மாதிரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றதுக்கு எல்லாமே என்ன தேவைப்படுமா, சென்சார்ஸ் தேவைப்படும். So sensors வந்து என்ன பண்ணும், it will collect the information about the environment and this data should be transferred to the processor for performing some manipulation. Okay. Next one. So communication எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, டேட்டாவை சென்சார் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணிச்சு, அந்த டேட்டாவை யார் மேனிபுலேட் பண்ணணும், ப்ராசஸர் தான் மேனிபுலேட் பண்ணணும். அப்போ ப்ராசஸருக்கு என்ன பண்ணணும், டேட்டாவை அனுப்பணும். அப்போ அதுக்கு என்ன தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா, சப்போஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் விதின் தி கேம்பஸ், அப்ப என்ன டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம், லேன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஓகே, இதே கொஞ்சம் வைடர் கேம்பஸ் இருந்துச்சுன்னா லேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வைட் ஏரியா நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதே நீ கேம்பஸ் டிஃபரண்ட் சிட்டிஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறப்ப கேம்பஸ் ஏரியா நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம் கம்யூனிகேஷன். ஓகேவா? இதே மாதிரி இருக்கு. சம்டைம் இண்டஸ்ட்ரியில ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கு, ஏன்னா எனார்மஸ் அமௌண்ட் டேட்டா வந்துட்டே இருக்கும், இல்லையா? டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஃபெசிலிட்டி இல்ல. அப்ப என்ன மாதிரி ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிளவுட்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டலுக்கு வாங்கிட்டு நம்மளோட டேட்டாவை இங்க கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், அதர் பார்ட்டியோட ஸ்டோரேஜ்ல கெபாசிட்டி போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். செக்யூர்டா நம்மளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இன்னொரு பார்ட்டிட்ட போய் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம், நம்மளோட டேட்டா ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்ப செக்யூர்டா. So security is a
மெயின் கன்சர்ன் இன் கிளவுட். அதுக்கடுத்து ரொம்ப செக்யூரா இருக்கணும்னு நினைச்சோம்னா நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு நெட்வொர்க் வந்து வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அனாலிசிஸ். ஏகப்பட்ட டேட்டா இருக்கு. சோ அந்த டேட்டால இருந்து என்ன பண்ணணும், we have to take some inference. அந்த இன்ஃபரன்ஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும். சோ அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஆபரேஷன்ஸ் தேவைப்படும்னா, ஃபில்டரிங் தி டேட்டா. எந்தெந்த டேட்டா நமக்கு தேவை, எந்தெந்த டேட்டா நமக்கு தேவையில்லை. ஈவன் நம்ம இமெயில்ல கூட நிறைய மெயில்ஸ் வரும் இல்லையா, இமெயில பாத்தீங்கன்னா இன்பாக்ஸ் தனியா இருக்கும், ஸ்பாம் தனியா இருக்கும். பாத்துருக்கீங்களா? அது எப்படி ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி அனுப்புது, ஃபில்டரிங் பண்றாங்க. அதே மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் என்ன பண்ணணும், ஃபில்டர் பண்ணி எது வாண்டட் ஒன், எது அன்வாண்டட் ஒன் செப்பரேட் பண்ணணும். அடுத்து visualizing the data. So டேட்டால இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணனும்னா it should be presented in a particular manner. அப்பதான் நம்ம இன்ஃபரன்ஸ் ஈஸியா எடுக்க முடியும். நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கிராஃப் ஃபார்மட்ல போட்டீங்கன்னா ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், டேட்டால இருந்து we can get the information. அதுக்கு அடுத்து building the report. லாஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ரிப்போர்ட் பில்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த ரிப்போர்ட்ல உள்ள ஆக்ஷன்ஸ் படி we will take some actions so that based on the action என்ன பண்ணலாம், we can send the information to the other party. இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, இப்ப ஏசில பார்த்தோம், உள்ள ஒரு கம்ப்யூட்டிங் யூனிட் இருக்கு. அது என்ன பண்ணும், செட் டெம்பரேச்சரையும் ரூம் டெம்பரேச்சரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். இப்ப செட் டெம்பரேச்சரும் ரூம் டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவலா இருக்குன்னா வாட் ஆக்ஷன் should be done, compressor should be stopped. அப்ப கம்ப்ரஸருக்கு என்ன சிக்னல் கொடுக்கணும், ஸ்டாப்ங்கிற சிக்னல் கொடுக்கணும். that's the action. So இங்க ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தோம். To gather the information, IoT devices uses a sensors, and to take some actions it will use a actuators. So input side என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா sensors and transducers இருக்கும். Both perform the same function but based on the output. அத சில கேட்டகரியை சென்சார்னு வச்சுக்கிறோம், சில கேட்டகரியை டிரான்ஸ்டியூசர்னு வச்சுக்கிறோம். Okay, anyway both the sensors as well as transducers convert one form of energy into another form. வர்ற அவுட்புட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா இருந்தா the particular device is called as sensors. வேற ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ப்ரிங் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, ஸ்ப்ரிங்ல என்ன ஆக்ஷன் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம், ஸ்ட்ரெச் ஆகும், எலாங்கேஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன் அப்ளை பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகலாம், ஸ்விங் ஆகலாம், எல்லாம் எலாங்கேட் ஆகலாம். ஓகேவா? பட் இங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்புட் பவர், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் என்ன ஆகலாம், எலாங்கேட் ஆகலாம். சோ அவுட்புட் இஸ் எலாங்கேஷன். அப்ப இன்புட் அவுட்புட் என்ன இருக்கு, பிசிக்கல் பாராமீட்டர் தான் இருக்கு. அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஸ்ப்ரிங் இஸ் an example for transducer. whereas இதே ஒரு தெர்மிஸ்டார் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தெர்மிஸ்டார்ல ஒரு அவுட்புட் என்னவா இருக்குன்னா it may be electrical signal. so the electrical signal may be in the form of voltage ல இருக்கலாம், கரண்ட்ல இருக்கலாம், இல்ல பவர்ல இருக்கலாம். so இந்த மாதிரி electrical signal வந்ததுன்னா அந்த டிவைஸ்லாம் பேர் என்னது, சென்சார்ஸ். IoT பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு காம்பனன்ட் ஃப்ரீக்வெண்டா இன்புட் சைடு யூஸ் பண்ணிருப்போம், சென்சார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பிளஸ் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அவுட்புட் சைடு என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா we will use the actuators. ஓகேவா? சோ இந்த அடுத்த செஷன் வந்து லேப் செஷன் இருக்கு. IoT லேப் போவீங்க, அங்க எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் சென்சார் காட்டுவாங்க, எல்லா டைப் ஆஃப் ஆக்சுவேட்டர்ஸ் காட்டுவாங்க. பிளஸ் IoT சிஸ்டத்துல என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராசஸர் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா 3 டைப் ப்ராசஸர் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு வெல் ஃபெமிலியரா இருக்கும், Arduino Uno கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, Arduino போர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, அந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லனா Raspberry Piங்கிற போர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க, Raspberry Pi. இல்லனா Node MCUங்கிற போர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மூணு ப்ராசஸர் தான் எதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, IoT ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ IoT லேப் விசிட் பண்ணுவீங்க, 4 டேஸ்ல 1 டே கண்டிப்பா விசிட் பண்ணுவீங்க. அதுல full and full டெமோ காட்டுவோம். ஓகேவா? So with this I will wind up the session.